ok chẳng này dân ban reset mà trên là năng pending ở hai dân về kia kia chẳng home phải dân hay là nó không đem cái sân phải dân miền home hay năng pay thu chẳng tới chẳng dân trong ở vì miền cùng liên được khang không tích dân trao đạn pending mà code với máu anh ấy cứ cái này cứ nhóm apply từ lỡ HTML attribute ở nó không page phải dân người nó cứ index.html phải dân để xa ta này dân từ xế cứ inline style cứ dân từ xế cho muối nó không head tag chia style tag style element nó không head tag chẳng đôi xa ta H1 ấy vì còn thân viết cứ gì kiện được này chứ dân ai apply depending nó không H1 ấy các bạn là chẳng như tí hòn này kia sẽ chi inline style mình là sẽ để toa là lỡ HTML element phải nhớ chứ nhưng ai bật time chi cái depending chẳng đặt mi cái lòng mới tiền máu cái ending nó chỉ lấy thông đài dẫn đọc thì h chân đỡ xe với máu nhân viên năng ô tô nguyên complete ở dương mình tư vậy rồi nhé complete cứ complete cục trống mới tha pillar lỡ crown space đàm định dương apply là môi property nó cứ complete nè chẳng bắt top máu dương miền này kế navigation phải nhớ em cho ngồi miền complete càng không tịch đá dương bật tay dương ở inline style to đây dương cho pra chi internal style dương pra selector phải nhớ cứ neo selector phải nhớ dương background nó dương anh đặt pending bật thèm thế nhưng cái xe bật thèm khang cao mà pending man dot ph cái xe hái property hái cứ dương miền semi column nằm bay dương bị chọc property phải giờ chọc value này property này chẳng viên năng miền complete ở dương đôi kia đá cái đấy chẳng đời xa complete phải dương miền này mà tay vì chuyển list trước thì chẳng list phải dương cơ vì chuyển đi đá tham dương từ to tiết nhưng mai select và to tiết bá nhưng mai select chia anh ấy tha chia UL để xa UL phải dân nó miên tầm mùi đấy nhưng ai select chẳng bán rồi con mới cái how tha nested select nó cứ dân select nêu hái cứ UL mình tha dân select tái UL nó nóng nêu thề để lại ní mình này chẳng thì họ không web page dân miên UL của anh xem nãy vì other factor là anh năng đấy để xa dân miên nested select phải dân chẳng dân ai ở cái list cái nó không anh ở đây lý dân ai apply chỉ list for bây giờ dân ai chỉ cái list ai có chỉ ấy chứ nè list tại hai phải dân chỉ default phải viết chia this dân đọ tranh viết của bạn đấy là sai ấy dân bậc cao chia application 3 thế dân ở trong đặt thì bullet point có chia nam bộ riêng chia lê chị ấy để dân trong lục bị sao những ai đại trang bàn nàyทั้งtrình nó vì bạn ở giờ này ấy nó nặng thì mới vì bạn ở giờ nàyทั้งvà top nhưng mà select bật hai nữa nếu nhưng mà tên đó display đấy display mấy điện cái nhưng đặt nếu hả nhưng select từ UL e vô món của bán để xa tại không UL đó mình e không năng thì mỗi nhóm ai là color nhóm ai thì color nhá blue sơn tấu nhưng ai đặt font size
font size 14 ឬក៏14 px ដើម្បីយើងងាយយើងយល់បន្តិចអញ្ចឹងយើងមកមើល view ផងវិញសិនអញ្ចឹងដោយសារយើងនេះយើងមាន2 page ឯនេះគឺ home ហើយនិង page 2របស់យើងដាក់ពណ៌ blue យើងអាចដាក់ពណ៌ផ្សេងក៏បានដើម្បីវាឲ្យយើងដឹងថាវា effect ប៉ុណ្ណាយើងអាចដាក់ពណ៌អីគេ black ឬក៏នេះច្រើនឥឡូវដាក់ tail អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហើយយើងអាចធម្មតាគឺ anchor text ហ្នឹង default វាគឺវាតែតែមាន underline គេហៅបន្ទាត់ក្រោមហើយជាទូទៅយើងអត់ចង់បានបន្ទាត់ពីក្រោមអញ្ចឹងទេវាបាក់មើលដូចយើងឧទាហរណ៍យើងមើលយើង page 1 home នៅក្នុង page 2ហ្នឹងយើងមានបន្ទាត់ពីក្រោមអញ្ចឹងដើម្បីលុបបន្ទាត់ហ្នឹងចេញគេមាន CSS property មួយគេហៅថា text decoration decoration ហ្នឹងគឺច្រើនគឺតកតងទៅនឹង under បន្ទាត់ពីក្រោមហ្នឹងយើងមាន option ច្រើនមាន dash មាន double មានអីចឹងប៉ុន្តែយើងចង់ដកចេញធ្វើម៉េចយើងយក none ហ្នឹងគឺដកបន្ទាត់ពីក្រោមចេញហើយយើងលែងមានបន្ទាត់ពីក្រោមហ្នឹងទៀតហើយអញ្ចឹង home ហើយនឹង page 2របស់យើងលែងមានបន្ទាត់ពីក្រោមហើយតើណាអានេះគឺការសរសេរ inline ហើយនឹង internal style គឺ inline ម្ដងទៀតយើង apply ផ្ទាល់ទៅលើ HTML element ណាដែលយើងចង់ដាក់ style លើនឹងផ្ទាល់ដូចជា h1 អញ្ចឹង internal គឺយើងត្រូវទៅសេនៅក្នុង head tag របស់យើងជា style element របស់យើងហើយយើងត្រូវការ selector ដើម្បីយើង apply style ដាក់អញ្ចឹងដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះជាគេអាចនិយាយថាជា element select របស់យើងទីមួយយើងសញ្ញាផ្កាយយើងដឹងហើយជា global select មួយគឺយើង select ទាំងអស់ទី2យើងមាន name tag យើង select តែ name ទេអានេះគឺ name ដែរប៉ុន្តែយើងមាន UL គេហៅថា nested select យើងអាច comment CS comment ចឹងបាននេះគេហៅថាអីគេនេះគេហៅnested select ខ្ញុំដាក់ selector អញ្ចឹងឬក៏នេះចឹងទៅដើម្បីយើងនេះយើងអាច select ពី3 level ក៏បានដែរហើយតែបើយើងប្រើ nested select អញ្ចឹងក្នុងករណីដែលខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងក្នុងករណីយើងមាន UL កន្លែងផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងវាអត់ effect ទេវា effect តែនៅក្នុង nail នេះទេចឹងនេះគ្រាន់តែការ demo internal CSS របស់យើងគឺយើងត្រូវតែមាន style tag របស់យើងនៅក្នុង head tag ផ្សេងឡើយណាក៏បានឲ្យទៅក្នុង head អញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ក្នុង head របស់យើងមាន style របស់យើងហើយយើង body នេះយើង apply background ទៅលើ body របស់យើងអញ្ចឹងអានេះមួយទៀតនេះគេហៅថា external CSS អញ្ចឹងការសរសេរCSS នៅក្នុង HTML របស់យើងមាន3ទី1គឺ inline សរសេរផ្ទាល់លើ element របស់យើងហ្នឹងទី2គឺ internal សរសេរនៅក្នុង head របស់យើងទី3គឺ external នេះគឺគេប្រើច្រើនជាងគេ external យើងអាច apply page 2 3 4 5ផ្សេងទៀតក៏បានគឺយើងប្រើតែមួយ file ហ្នឹងទេ external គឺយើងត្រូវតែបង្កើត link ទៅ file ដែលយើងចង់សរសេរ style ហ្នឹងគេហៅថា separate CSS file មានថា file ដែលមានដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថា external ហើយគឺដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
ចឹងយើងត្រូវតែសេក្នុង head tag ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសេជាមួយ link ជា link ដូចគ្នាយើងដាក់ជា ref របស់វាជា style sheet ហើយយើង express ដូចគ្នាប៉ុន្តែ link ទៅកាន់ file ហ្នឹងអូខេដល់ឡើយយើង sorry ខុស shortcut key ចឹងខ្ញុំអាចបង្ហាញគ្នាយើងមកខ្ញុំរក្សា index នេះដដែលហើយខ្ញុំបង្កើតជា file ថ្មីយើងអាចនិយាយថា page2.html ដែលយើង link នៅលើមិញហ្នឹងក្នុង page 2 នេះខ្ញុំនឹងទៅ save ជា external CSSចឹងយើង generate ដូចគ្នាដែរមាន header របស់យើង h1 external CSS យើងមាននេះយើងអាចចែកជា section ទេក៏បានឬក៏ nail ក៏បានដែរnail របស់យើងដដែល link មកកាន់បាត់ nail វិញខ្ញុំលេចទី1យើងរៀងមកកាន់ home ទី2យើងមកកាន់ page 2របស់យើងហើយនៅក្នុង home យើង index នេះយើងកែកន្លែង page 2 នេះមកដាក់ជាអីគេ page2.html ឬក៏ឲ្យត្រូវតែម្ដងដាក់ឈ្មោះឲ្យត្រូវតែ page តែម្ដងគឺយើងដាក់ថាអីគេ external CSS ចឹងណាចឹងយើងអាចកែ rename page 2មកជាអីគេយើងដាក់ page 2 ដដែលក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យត្រូវតែម្ដងគឺ external CSS ចឹងជាទូទៅឈ្មោះ file HTML របស់យើងគឺអត់ឲ្យយើងដក clear ទេដក clear បានប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវ convention នៃការសរសេរឈ្មោះឬក៏នៃការដាក់ឈ្មោះ file HTML របស់យើងមាន external CSS ហើយយើងត្រូវ update នេះរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាត្រូវបើដែលយើងអត់ update ទេគឺចុចទៅគឺ page not found ហើយ external cs.html save មកយើងអាចទៅមើល preview បានអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅថាឥឡូវ home external CSS បើយើង click ទៅវាមកកាន់ថ្មីប៉ុន្តែ style វាបាត់អស់ link ត្រូវហើយខ្ញុំចូលមក home វិញ home អត់មាន style external អត់មាន style ទេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ជា external style យើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែបង្កើត file ថ្មី external គឺ file ថ្មីមួយទៀតតែមិនមែនជា file HTML ទេគឺជា file CSS ចឹងដើម្បីបង្កើត file CSS យើងដូចបង្កើត HTML ដូចគ្នាយើងមកស្ដាំ new file មិន new folder ទេ new file នេះកន្លែងនេះ new file ចុចកន្លែងនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ថាអីគេជាទូទៅគេហៅយើងដាក់ថា style អញ្ចឹង .css គឺត្រូវតែមាន extension .css តើណា enter មកយើងបង្កើត file ហើយយើងអត់ទាន់ទៅ save external បានទេគ្រាន់តែមាន file ទេយើងត្រូវ link បញ្ចូលគ្នាសិនអញ្ចឹងដើម្បី link បញ្ចូល page របស់យើង link មិនយើង link ក្នុង head របស់យើងដូចគ្នាដែរយើងអាចដាក់លើ title ក៏បានក្រោម title ជាធម្មតាយើងចង់ organize ស្រួលគឺខ្ញុំដាក់លើ title link real យើងជា style sheet ព្រោះ link ហ្នឹងវាមិន link តែ CSS ទេយើងអាច link ជាអីផ្សេងទៀតថ្ងៃក្រោយហ្នឹងតែនេះយើងជា style sheet យើងត្រូវតែដាក់ express ដើម្បី point ទៅ file ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹង style គាត់យើងវាយ style ទៅវា load ឲ្យយើងនេះឃើញទេ style.cs វាយត្រូវ
ចឹងឧទាហរណ៍យើងវាយ style ខុសយើងដាក់ style 2 ចឹងតែប៉ិតវាអត់មានពាក្យ font ពាក្យ style 2 ឬក៏អត់មាន file style 2 នៅក្នុង page របស់យើងទេវាចេញមិនមកពេលយើង refresh ទៅយើងដូចអត់មាន error អីផងទៅហើយប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងនេះយើងមានសញ្ញាអីគេក្រហមគុណហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាវា HTML របស់យើងមានបញ្ហាអីមួយអាចបាត់អីមួយឯងយើងអាចចុចកន្លែង console ក៏បានចុចកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរចុចកន្លែង console មកគឺយើងមាននេះយើងមានអានេះមួយគឺវាបាត់អញ្ចឹងមែនតើទៅគឺវាថាអត់ found អញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះគឺដោយសារយើងប្រើ live server វាចេញជា message អញ្ចឹងទៅ fix វាវិញមក fix វាគឺទៅសេឲ្យត្រូវវិញមកណា save refresh មកបាត់ហើយឃើញអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេ external style បានហើយអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរវាដូចតែសរសេរ internal ទេគ្រាន់តែសរសេរ file ផ្សេងពីគ្នាទេ external style យើងត្រូវការ selector ដូចគ្នាហើយក្នុង selector របស់យើងមិញហ្នឹងយើងមានអីហើយអញ្ចឹងមិញហ្នឹងយើងមានអីគេជា element selector របស់យើងប្រើ p-tag យើងប្រើ nail យើងប្រើ body យើងប្រើ ul li អញ្ចឹងទៅតែឥឡូវយើងចង់ថ្មីចង់បន្ថែមឲ្យវាបន្ថែមទៅយើងប្រើ class selector class selector សរសេរមិនប្រើមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់ class ឲ្យ element របស់យើងឧទាហរណ៍នៅក្នុង external យើងរបស់យើងខ្ញុំអាចដាក់ class នៅក្នុង navbar របស់យើងនៅក្នុង navigation យើង class គេថា navbar អញ្ចឹងទៅដាក់ class ឈ្មោះថា navbar ណាហើយនៅក្នុង navbar របស់យើងនឹងមាន content បន្ថែមទៀតឥឡូវយើង main main នេះខ្ញុំដាក់ថា class content យើងគាត់h2 css writing ឬក៏ try coding external css example យើងមាន p-tag របស់យើងអានេះជាអីគេជា sample text ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់យើងឲ្យមុនអញ្ចឹងណាចឹងអានេះយើងមានអស់ហើយយើងមានទី1យើងមាន class ឈ្មោះថា navbar គឺយើង reference ទៅ navigation bar របស់យើងជាទូទៅ class យើងដាក់ឈ្មោះឲ្យត្រូវអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើឬក៏ចង់ apply អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ navbar ហើយយើងមានមួយទៀត class អីគេ content របស់យើងតែបើយើងត្រូវមានមួយទៀតកន្លែងនេះយើងដាក់ថាអីគេជា class ដូចគ្នាហើយយើងអាចដាក់ឈ្មោះដូច attribute ដូចជា element ឬក៏ដូច tag ក៏បានដែរវាអត់ប៉ះពាល់គ្នាដោយសារការ access របស់វាគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅចឹងនេះមកថា main header អញ្ចឹងទៅដោយសារកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងឃើញមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ apply ទី1គឺ header របស់យើងតមកគឺ navbar របស់យើងតមកគឺ content របស់យើងតាមរយៈ class selector ហើយជា external style ចូលមក style ដល់ CSS យើងវិញមកអញ្ចឹងដើម្បី apply ទី1យើងអាច dot អញ្ចឹងទៅគឺយើងប្រើតាមរយៈ class យើងដឹង dot ឈ្មោះ class របស់យើងអីគេ main អីគេនេះយើងដាក់ឈ្មោះអីគេមិញហ្នឹង main header សេបានទេខ្ញុំចង់ apply គេទី1គឺ font size អាហ្នឹងដែរដោយសារយើងប្រើយក
ដើម្បី px ចឹងទៅ pt ពី x ទេឬក៏ color ឬយើងដាក់ red មកបដោដើម្បីយើងងាយស្រួលមើលអញ្ចឹងណាយើងចង់ដឹងអាហ្នឹងវាយើងអាច control space មកយើងមាន property ច្រើនទៀតដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនតើមើល page របស់យើងដើរអត់ដើរហ៎ប៉ុន្តែរបស់យើងអត់លាយឡំគ្នាទេអាហ្នឹងគេហៅថា external cs